بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری. ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے پاکستان کا معاشی سفر، SIFC کے 2 سال مکمل، سندھ طاس معاہدہ، بھارت کی مسلسل دھمکیاں، سوشل میڈیا پر ملک دشمن عناصر کا بے بنیاد پروپیگنڈا. اس پر ماہرانہ رائے دیں گے ہمارے سینئر تجزیہ کار رضوان رضی، امین حفیظ اور جواد فیضی صاحب. السلام علیکم آپ تینوں کو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واجبہ خوش نظر آ رہے ہیں رضی دادا. بسم اب اللہ. یہ خوش نظر آ رہے ہیں، میں نے اس لیے کہا ہے، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھے بڑے غصے میں دیکھا ہے، اور یہ کوئی فیک خبر بھی نہیں ہے جو کہ آج کل بھرمار ہے. اور ہم اپنے پروگرام میں اکثر ہی ہے نا آلٹرنیٹ پروگرام میں ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو فیک نیوز، فیک پروپیگنڈا یہ مسلسل چل رہا ہے. اور اسپیشلی رضی دادا، میرا خیال ہے کہ جب معاملات سینسٹیو ہوں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیے بات یہ جب آپ کا ٹارگٹ ہی یہی ہو کہ آپ نے گمراہی پھیلانی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا مجھے وہ جو ایک بہت بڑے امریکی اسکالر تھے جی نوم چومسکی صاحب، ان کا وہ مینوفیکچرنگ ٹروتھ والی تھیری یاد آ گئی کہ جس کے اندر آپ تھوڑا سے حقائق ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنی مرضی کی کہانی گھڑتے ہیں. اچھا، یہ کہانی گھڑنے والے جو ہیں، یہ کہانی ساز جو ہیں، ان کا اربوں روپے کا مفاد بھی اس جھوٹ کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے. ہوتا ہے نہیں، ہو چکا ہے. اور یہ بات بھی وہی سوشل میڈیا ایپس ہمیں بتاتی ہیں جہاں پہ یہ جھوٹ پھیلاتے ہوئے پائے جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب دیکھیے دنیا بھر کے اندر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. اب ہمارے خطے میں بھی ایک جنگ کا سما ہے، اور اس جنگ کے اندر پاکستان ایک بہت ذمہ دار اور مؤثر کردار ادا کر رہا ہے، بالکل، یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس صورت کے اندر پاکستان کے دشمن پاکستان کے خلاف غلط قسم کی خبریں پھیلا کر پاکستان کو نیچے لانے کی کوشش کر رہا ہے. اب اگر بینگ اے پاکستانی میں اپنے دشمن ملک کا بیانیہ لے کے یا اس کے میڈیا کا طول دوں گا، اس کے میڈیا کی جعلی اور بے بنیاد خبریں لے کے اس کے اوپر اپنی حکومت کے لیے ایک جسے کہنا ہوں شرمندگی کا سامان پیدا کرنا شروع ہو جاؤں، تو پھر مجھے پہلے اپنی پاکستانیت پہ غور کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور اس بے بنیاد باتوں کی بنیاد کے اوپر میں نہ صرف کہ حکومت کو گالیاں بکنا شروع کر دوں بلکہ اس کو تبرہ کرنا شروع کر دوں، یا اس کے اوپر جو ہے وہ بے بنیاد ظاہر بے بنیاد تنقید ہوگی نا. رضی دادا اس کے لیے بہت ٹائم پڑا ہے نا، اور موقع آئیں گے، آپ بول لیجئے گا. دیکھیے تنقید کا بھی تو ایک لیول ہوتا ہے نا، ایک لمٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو بنیاد ہوتی ہے وہ جو ہے وہ حب الوطنی قطن بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو گمراہی پھیلانے کی ایک کوشش ہے. دیکھیے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ حضرات پاکستان سے بھگوڑے ہو کر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے برطانیہ میں جا کے سیاسی پناہ اپلائی کی ہوئی ہے، اور وہ ایک خود ساختہ قسم کی. ٹھیک ہے نا. اے ایمان والو، بیجا گمان مت کیا کرو، کیونکہ بہت سے گمان گمراہی ہوتے ہیں اور گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے. مفہوم یہ ہے اس آیت کا، قرآن پاک کی آیت کا، وہ اس پہ گمان گھڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو یوں ہوا ہوگا اور یہ تو یوں ہوا ہوگا، یہ تو حکومت بک گئی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے وہ بیانیے گھڑنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا. بالکل صحیح. یہ ایک آرگنائزڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ EU ڈس انفو لیب ایک ہے NGO جنہوں نے یہ بتایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ فیک آئیڈیز کے ذریعے جو جھوٹ بولا جاتا ہے، جس کو ہم پروپیگنڈا کہتے ہیں، وہ بھارت کی حکمران پارٹی بھاجپا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی، جس کا ایبریویشن بھاجپا ہے، بھاجپا بولتی ہے. اور بھاجپا نے پاکستان کو بلٹل کرنے کے لیے نہ صرف کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر
बल्कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा के अंदर भी फेक पेजेस और फेक आईडीज बना रखी। तरीका वारदात उनका ये है कि पहले उस फेक आईडी के ऊपर जाली खबर लगाई जाती है, फिर उस जाली खबर को इन फेक आईडीज के जरिए बढ़ावा दिया जाता है। अच्छा, वो सिर्फ अपनी ये जाली खबरों को बढ़ावा नहीं देते, हर उस खबर को जो पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर किसी भी किस्म के इख्तलाफ को हवा दे, वो उसको भी बूस्ट करते हैं। अब हमारे यहाँ जो मतलब कि यूट्यूबर जो बैठे होते हैं, जैसे हमारे अमीन हफीज साहब भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं जी। ये जब हम सभी करते हैं, ये जब महसूस करते हैं, मैं भी करता हूँ, ये जब महसूस करते हैं कि यार इस बात को करने से बड़े व्यूज आएंगे और उन व्यूज के नीचे भी मैं अपनी जात को ठीक है। उस व्यूज के नतीजे के अंदर डॉलर्स आएंगे। अब देखिए ये बात तय है कि अगर हम कश्मीर का नाम लेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, अगर हम इसराइल का नाम लेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, और नेगेटिवली लेंगे, उसके बाद हमारे उस सोशल मीडिया के अकाउंट को इतनी मार पड़ेगी कि हम कहेंगे यार ये तो मेरी जो वीडियो है ये तो 50,000 चला करती है और ये तो 5,000 भी नहीं चलती, तो वो इससे हट जाएंगे। अब वो देखेंगे कि अच्छा व्यूज किस टॉपिक को डिस्कस करने से या कौन सी चीज जो है वो उसमें डिस्प्ले करने से आती है, वो उन व्यूज की तरफ जाएंगे। और व्यूज कौन से होंगे? जो वो चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव बात हो, पाकिस्तान के कोई इंतशार की बात हो, पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ फॉल्ट लाइन्स हैं उनको हिट किया जाए, उनको टच किया जाए, तो नतीजे के तौर पे ये होता है। तो मैं इस हवाले से अपने नाजरीन से भी और अपने अहबाब से भी यही गुजारिश कर सकता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में कोई भी खबर आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिलती है या व्हाट्सएप ग्रुप में आती है, आप उसको आगे भेज लिए, चंद डॉलर्स के लिए, चंद डॉलर अपने नहीं है, ज़मीर का चंद डॉलर नहीं है, रज़ीदादा वो चंद डॉलर है जो करोड़ खर्च हो जाने हैं, महीना कमा रहे हैं, रज़ीदादा वो खर्च हो जाने हैं। हाँ। वो इलामा इकबाल का था शेर, शायद आप करेक्ट कर दीजिएगा, तायरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, मतलब चंद डॉलर्स के लिए लाखों करोड़ परवाज़ में कोताही मैंने मुकम्मल नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि ज़मीर वाले या इस तरह के लोग अक्सरियत में होते हैं जो इकबाल के शेर के, ये जो जब बात पाकिस्तानियत की आए, हमारे मुल्क की आए, आप उस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, ये ना कहें कि मुझे व्यूज मिल जाएंगे, मुझे डॉलर्स आ जाएंगे, वो पैसे खर्च मेरा ये फिक्रा मुकम्मल होना, जब हर वक्त आप तनकीद के मोड में होंगे तो आपको इस तरह की नेगेटिविटी अच्छी लगेगी और आप उस नेगेटिविटी को आगे शेयर करेंगे, तो गोया आपने भी उस बुराई में या गुनाह में अपना हिस्सा डाला। ठीक है, कम से कम आप ये कर सकते हैं कि उसको देख के नजरअंदाज कर। अच्छा, मुझे अफसोस है रज़ीदादा, आगे तबलीग के अंदर हिस्सा ना बने। आई थिंक आप भी इस पे एग्री करेंगे, अमीन साहब आप भी, कि हमने देखा है वो लोग पाकिस्तानियत पे लेक्चर दे रहे होते हैं जो पाकिस्तान से किसी ना किसी वजह से भागे हुए होते हैं। ठीक है, अगर आप इतने सच्चे होते, इतने अच्छे होते, जी बिल्कुल, जिनकी पाकिस्तानियत मशकूक होती है, वो लेक्चर दे रहे होते हैं बाहर बैठे। और मुझे बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि हमारे कोट नहीं करना चाहिए, शायद कर देना चाहिए, कि मॉर्निंग शो हो या कोई इस तरह के शो हो, वहां पे वो बीबियां लेक्चर दे रही होती हैं घर पे, फैमिली पे, हस्बैंड्स पे, जो खुद अलहदगी में जिंदगी गुजार रही होती हैं, मतलब वो अपनी लाइफ जो है ना, वो अपनी लाइफ डिस्टर्ब होती है और वो बड़े बड़े लेक्चर्स दे रही होती है। ये पता नहीं ऐसा क्यों होता है। असल में उनके पास तजर्बा बहुत होता है ना उस फील्ड का। नहीं, अगर तजर्बा हो, बीबी का हामद उसको लिफ्ट ना कराए, उसके एटीट्यूड से उसके बच्चे उसको अपने साथ ना रखें, और वो फिर बीबी जो है अपने जो तजर्बात का इजहार किसी ऐसे फोरम पे करे, सिंगल पेरेंट्स बन के बच्चे पालेंगी, हमदर्दी के व्यूज लेंगी, कहानियां सुनाएंगी, लेक्चर्स देंगी, कहानियां। मजे की बात ये है कि वो जब वो अपनी नाकाम जिंदगी की कहानियां सुना रही होती हैं, व्यूज उससे छत को बज रहे होते हैं, रेटिंग बढ़ी आई, रेटिंग बढ़ी आई, रेटिंग बढ़ी आई, ऐ हो रहा होता है। आप उस्ताद भी हैं, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने जाते हैं, मुझे ये बताएं, मुझे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, हाँ। तो क्या मैं उर्दू वाली टीचर के पास जाऊंगी? ज़ाहिर है। क्यों जाऊंगी मैं उर्दू वाली टीचर के पास? मतलब अपने घर बसाने नहीं, दूसरों की मोहब्बतों के इधर उधर के लेक्चर्स देने। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता बात थी या नहीं थी, लेकिन सच था, मैंने कहा मैं कर दूं, ऐसे चल रहा है। फेक न्यूज से बचाव के लिए जब आपके अपने दोस्त दुश्मनों के साथ मिले हुए हों, हमारे पाकिस्तानी अंदर से, भारत का बयानिया जैसे रज़ीदादा ने बताया,
तो क्या हिकमत अमली यूज करनी चाहिए? रजी दादा मैं फिर बात करूंगा, बात जाने दूर दें, चली अब जाती। दूर जाने दें, वो कहते ना हक सच को जाने दें। इट बाहरों नहीं लगदी, हाँ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਇੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਟ ਹੁੰਦੀ, विचों आई ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਈ। बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है और 75 साल हो गए हैं हमें, हम जिन मुश्किलात का शिकार रहे हैं, हमें हमेशा हमारे अपनों ने हमें जो जख्म तो गैरों ने दिए, अपनों ने उसके ऊपर नमक ऐसे छिड़के कि हम उनकी तरफ अभी तक महसूस करते हैं। सही बात यह है कि हम दुश्मन का मुकाबला तो कर रहे हैं, करते रहेंगे, बिल्कुल, लेकिन अपने जो हैं, जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर बैठ गए हैं या किसी वजह से वैसे ही एक अरसे से बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और वो दौलत कमा रहे हैं, पैसा उन्होंने बना लिया है, औलाद उनकी अपने कंट्रोल में नहीं है, उनके फैमिली के दुख उनको बहुत ज्यादा है। देखना आप और रजी दादा हम इधर बैठे हैं, हम इधर अपने मुल्क में पाकिस्तान की सरकारी मीडिया पे, और अगर इस पे नहीं भी हैं तो हमारा एटीट्यूड हमेशा से दुनिया जानती है जी। कि हम पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज सामने रखते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन वो लोग जो सिर्फ चंद सिक्कों की खातर, देखें आप कितने सिक्के कमा लेंगे, कितना भी पैसा कमा लें, इकट्ठा यही कर खर्च हो लेंगे, जाने हैं। ये याद रखें कि जो कफन पहन के आपने यहां से जाना है, हमेशा अबदी नींद सो जाना है, उस कफन में ना तो कोई जेब है और ना वहां पर आपकी कब्र में कोई एटीएम की मशीन लगी हुई है, और ना कोई आगे रिश्वत लेता है। और अच्छा ना कोई रिश्वत लेता है। वहां तो सीधी सीधी बात होनी है, ऊपर से आना है, सवाल जो आप शुरू होने हैं और आपने अपने अमालों का हिसाब देना है। हम बात कर रहे थे कि फेक न्यूज का हमने सद्देबाब कैसे करना है। जी बिल्कुल, देखें हम इस वक्त सरकारी मीडिया पे बैठे हैं, हमेशा बात होती है कि वो बात आप करें जो आप तक आई है उसकी पहले तस्दीक करें। बिल्कुल, जब एज ए जर्नलिस्ट, सहाफत तो इतना मुकद्दस पेशा है कि इससे मुंसलिक अफराद इस बात को जानते हैं, सही। तालीमी मतलब अदारों खबर एक में अमानत है, यही हम ख्याल पढ़ाया नहीं जाता करते। है कि आपका ये जो कलम है, आपकी ये जो जुबान है, ये बहुत असर रखती है, आपको लोग सुनते हैं, उस पर यकीन करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो जाएंगे या अदारा आपका क्रेडिबिलिटी खो जाएगा तो फिर बातें नहीं बनती। हमेशा कहा जाता है कि कुछ भी कहना है उसको तस्दीक करके करें, और जब भी अफवाहें आए आप अपने सरकारी टीवी, जो पाकिस्तान टेलीविजन है और जो सरकारी जराए हैं, इनसे जो खबर आए उसको खबर को हकीकत जाने और उसके मुताबिक अपनी राय कायम करें, ताकि आपके दिल में पाकिस्तान के बारे में फेक न्यूज सुन के या देख के वसवसे जो पैदा हो वो ना हो। अब यहाँ पर जो इस वक्त जंग जारी है, दुनिया जो हालात जो हालात जारी हैं, इस वक्त जो जंग हो रही है उसमें कैसी पाकिस्तान के बारे में फेक न्यूज फैलाई गई। मैं कहता हूं झूठ की भी ये 2025 है यार, रजी दादा और जवाद फैजी साहब, 2025 है और फिर आप झूठ बोल रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है, हर बंदे के हाथ में गैजेट है। ये वो नहीं है कि आपको कोई मालूमात लेनी है तो आप मोहल्ले में फिर रहे हैं कि पढ़ा लिखा बंदा मिल जाए उससे मैं पूछ लूं। यार आप इधर गूगल करें, जो पूछना चाहें आपको इंफॉर्मेशन आती है। फैजी साहब, सोशल मीडिया की बातें हम कर रहे हैं, फेक न्यूज की हम बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे एक्शन ले रही है। एज अ इंडिविजुअल की अगर बात करें, आपकी मेरी हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें भी इस चीज से एहतियात करना चाहिए, बजाय इसके कि कोई खबर आए और उसको ऐसे ही शेयर कर दें। देखिए, सबसे पहले तो सहाफत की बात हुई तो उसमें ये बड़ी सीधी सी बात है कि ये लफ्ज सुहफ से निकला, सहीफा आसमानी की तरह, ये पैगम्बराना और साफ का हामिल शोबा है हमारा सहाफत। अब हमें जो भी हमें सिखा दिया गया, इसको मीडिया साइंसेस समझ लें, मीडिया मैनेजमेंट समझ लें। इससे अगली बात मैं ये करूंगा कि देखिए, हम जो चीज और जिस तरह रजी साहब ये फरमा रहे थे कि जिस तरह हम बगैर तहकीक के कोई चीज आती है और उसको हम आगे बढ़ा देते हैं, ये सबसे ज्यादा मोहलक है, जहर कातिल है। इसके साथ साथ मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में जहां पे भी बैठता हूं, मैं एक ही बात कहता हूं शुमाइला, वो ये कि सोशल मीडिया जो है वो कहना, मैं समझता हूं मीडिया की तौहीन है।
उसकी वजह यह है कि साल डेढ़ पहले एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें अमेरिका, यूरोप और हर मुल्क के मीडिया स्कॉलर्स मौजूद थे, जिनका ये इत्तेफाक था कि सोशल मीडिया को मीडिया कहना वो बेसिकली उन जो हम फराइज समझ के जर्नलिज्म करते हैं, हम जो सोच के बात करते हैं, हम जो अल्फाज पे अपना सोच विचार करते हैं और हम खबर पे जिस कदर इक्तफा करते हैं, सच्चाई पे करते हैं, ये अन्यवा उड़ा देना, इसी को कहते हैं कि हम ना समझते हुए चीजें फैलाना शुरू हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं देख रहा था DGISPR ना समझी से नहीं, समझदारी से, जिसको हम डिजिटल दहशतगर्दी भी कहते हैं ना, वही ये खबर उठाते हैं, पोस्ट करते हैं अपने अकाउंट पे, वो वायरल हो जाती है, और जब वायरल हो जाती है तो उसके बाद उसको डिलीट कर देते हैं। मकसद क्या होता है? मतलब होता है कि बदनिश्ती है, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं उस पे भी आता हूं कि जब आप नुकसान की ठान ली है और आप किसी का टूल बन गए हैं, किसी का प्रोपेगेंडा मुहिम का शिकार बन गए हैं, आप जो अपने ही मुल्क के खिलाफ जो बैनुल अक़वामी सतह पे इसराइल से या हिंदुस्तान से चीजें चलती हैं उसको आप फैलाना शुरू कर देते हैं, तो ये आप मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं। और एक बात और, मैं देख रहा था DGISPR का एक बयान कि जहाद का या जंग का वो जो ऐलान है वो स्टेट करती है, और यही वजह थी डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम की जमात इस्लामी से अलहदगी कि उन्होंने कहा था कि स्टेट का काम है, बंदों का काम नहीं है। और मैं ये देखता हूं कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम खुद अपने कहीं बैठे बैठे, और वो अभी जिक्र हो गया अमेरिका में और बरतानिया में कौन बैठे हैं, कोई बंदा गधे पे बैठ के जा रहा है और वो भी चल रहा है, कोई कहीं पे बैठा हुआ है, कोई कहीं पे बैठा हुआ है। हमें इस बात की जरूरत है कि हम स्टेट चैनल और जो सही जिम्मेदार जराए हैं उस पे इक्तफा करें, वगरना हम कुरान और सुन्नत की जो तालीमात है उससे नफी जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं, और ये हमें सबको कहा गया है। मैं खास तौर पे एक बात कहूंगा, इस मौका पर जो भी कुव्वतें, जो दुश्मन कुव्वतें हैं, उन्होंने पाकिस्तान में हमेशा ये कोशिश की है, अब भी वो कोशिश कर रहा है। हमें किसी भी ऐसी असबियत का, मसलकी नफरत का, मजहबी नफरत का निशाना नहीं बनना चाहिए, और सोचना चाहिए, समझना चाहिए, खुद गौर करना चाहिए। जो हम सब पे फर्ज है, ये हजरत साहब पे या महल्ले के किसी बंदे पे फर्ज नहीं है, काउंसलर पे, ये बतौर इंसान हर इंसान पे फर्ज है कि वो अपने बच्चों को ऐसे प्रोपेगेंडा से महफूज रखे। वो जो मेरी बहन माँ बैठी हुई है, अभी आपने बात की कि कौन लोग जो है वो आके सुबह हमें क्या बता रहे होते हैं, काउंसलिंग कर रहे होते हैं। यहाँ तो रमजान में जो है वो शोबिज वाले हमें दीन सिखा रहे होते हैं, असी कहने सुभान अल्लाह। तो हमें थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि हमें हर चीज पे खुद नजर रखनी चाहिए और खुद गौर करना चाहिए। जी प्लीज। बात में यहाँ पे बहुत जरूरी, जिस तरह किसी मुल्क का एक परचम होता है, एक कौमी तराना होता है, वो मेरा मतलब है उसके अदारे होते हैं ना, उसी तरह उसका स्टेट टीवी भी उसका एक अदारा होता है। हाँ। दुनिया भर के अंदर हम सहाफत में बच्चों को पढ़ाते हैं कि किसी भी सरकार का नुक्ता नजर उसकी रियासती टीवी या रियासती रेडियो जारी करेगा। सही। और अमेरिका के अंदर तो रियासती रेडियो की अहमियत, वो है मेरी रेडियो स्पेशलाइजेशन है, अमेरिका के अंदर तो रियासती रेडियो की अहमियत ये है कि आज भी 15 दिन बाद अमेरिकी सदर जो कौम से खिताब करता है वो रेडियो पे करता है। क्या बात है। वो टीवी पे नशर होता है, हो सकता है, लेकिन खिताब उसका रेडियो पे होता है। और ये रवायत उनकी जब से रेडियो इजाद हुआ है तब से मुसलसल चली आ रही है। बताएं, ये जो फेक न्यूज वाले ड्रामे हमारे यहाँ करते हैं, अगर यही वाली हरकत ये लोग अमेरिका में या बरतानिया में करें तो इनके साथ क्या सलूक? उनके बारे में करें तो एक सेकंड से पहले आपने देखा नहीं बरतानिया में जो फसादात हुए थे, अमीन हफीज साहब, वो आपने देखा नहीं? अब उन्होंने यहाँ पे तो चादर और चार दीवारी का फौरन झंडा लेके खड़ा हो जाते हैं ना। हाँ। उन्होंने घरों में घुस के उन लोगों को गिरफ्तार किया था, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज 12 साल का बच्चा भी उठा के ले गए थे, और 72 साल के बाबे को भी नहीं बख्शा। सही कि आपने ये पोस्ट शेयर की है, आ जाओ इधर। ठीक है, ये बेटा आपने ये पोस्ट किया है, आप भी आ जाओ इधर। और 6 माह से लेके 6 साल तक उन्होंने सबको अंदर बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर फौरी तौर पे अमन कायम करना था। 24 घंटे अदालती कार्रवाई चली है। ठीक है, उन्हें बुला के कहा जाता था ये पोस्ट आपकी है, हाँ जी मेरी है। ठीक है,
اگر وہ یہ کہے, یہ سٹانس لے لے کہ نہیں جناب یہ پوسٹ میری نہیں ہے اور یہ تو کوئی میرا یوز کر گیا, تو وہ پھر الگ معاملہ ہو گیا. اگر اس نے کہا کہ ہاں میری پوسٹ ہے تو آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے, آسانی سے وہ مکرنے بھی نہیں دیں گے. مجھے یہ بتا دیں, آدھا گھنٹہ اس کو جسٹیفائی کر دیجئے, اور آدھے گھنٹے کے بعد بھائی صاحب اندر ہے. ٹھیک ہے جی, صحیح بات ہے, لاتوں کے بھوت جو ہے نا وہ باتوں سے نہیں مانتے. دیکھیے جب آپ اچھا جی, رسی جل گئی, بل نہیں گیا کیڑا بھارت کا, ہاں ٹھیک ٹھاک ہم سے چترول کروا لی, اس کے باوجود پانی کی دھمکیاں دے رہے ہیں مودی صاحب ہمیں, پانی بند کر دوں گا, پانی بند کر اور دوں گا. ہمارے ایک دوست نے مجھے کہا بھی کہ آپ یہ کیسے بات کر سکتے ہیں. اب انہوں نے دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کی بات کی ہے جو کہ پانی لے کے نا تو وہ جائیں گی صحرا کی طرف. ارے بھائی دریائے سندھ جو ہے وہ جتنا کہ بھارت کے علاقے میں سے گزرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے ستلج آتا ہے, اس کے بعد راوی آتا ہے, اس کے بعد چناب آتا ہے, پھر جہلم آتا ہے, اور پھر پرلی طرف جا کے دریائے سندھ آتا ہے. وہ وہاں پہ ایک نالے کی شکل میں ہوتا ہے جتنا کہ وہ بھارت کے اندر رہتا ہے, اور بہت ہی چھوٹا سا اور بڑا ڈیپ ہے, اس کی سائیڈ کے اوپر بہت اونچی چٹانیں ہیں. وہاں سے پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ پانی کا ایک جگ بھر سکے, وہاں سے کپ بھر سکے. 6 نہریں کہاں سے؟ تو آپ 6 نہریں نکالنے کی بات کر رہے ہیں, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. کم از کم اس وقت تک تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی. اصل میں وہ آپ یہ کہیے کہ دریائے پانی پینا ہو یا پانی سے نہانا ہو تو اسے پتا ہوگا نا کہ پانی کتنا ہے اور کہاں ہے, نہ وہ پیتے ہیں نہ وہ نہاتے ہیں. لیکن دیکھیے آپ یہ کہیں کہ دریائے سندھ کا جو نظام ہے, کیونکہ یہ سارے جو دریا ہیں یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو اباسین میں گرتے ہیں نا, اسی لیے ہمارے دریائے سندھ کو کسی جگہ پہ شیر دریا کہا جاتا ہے کہ اسے دیکھ کے خوف آتا ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے اور جہاں پہ وہ گرتا ہے. بادشاہ بھی کہا جاتا ہے, کہیں پہ اسے اباسین کہا جاتا ہے, دریاؤں کا باپ, ٹھیک ہے, کیونکہ سارے دریا گھوم پھر کے پھر اس میں گرتے ہیں. کہیں پہ اسے بادشاہ دریا بھی کہا جاتا ہے, بڑے نام ہیں اس کے, وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے اس علاقے کے اندر اس کے نام. ٹھیک ہو گیا. تو آپ یہ کہیے کہ انڈس سسٹم میں سے وہ پانی مزید چوری کرنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیے اس کے حوالے سے تو ریاست پاکستان کی پالیسی بہت واضح ہے. اسے ریڈ لائن کہا گیا اور کہا گیا کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ سندھ تاس ایگریمنٹ معاہدہ جو ہے اس کو توڑنے کی بات کریں گے تو پھر ہم 6 کے 6 دریا, اب آپ کہیں گے یہ تو پنجاب ہے اور 5 دریا ہیں, چھٹا وہ ایک دریا بیاس بھی ہے جو کہ پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے ہی ستلج میں گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم 6 کے 6 دریا جو ہیں ان پہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ کر لیں گے. اور ہمارے بچوں نے یہ بتا دیا تھا, اور ریاستی ٹی وی پہ بیٹھ کے ہی ایک سائنسدان نے کہا تھا کہ اگر آج آپ ہمیں کہیں تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے ان کے سپیلویز کھول سکتے ہیں, لیکن ہم جو ہیں وہ شرافت سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی انسان کی طرح بات کیجئے. اگر امیت شاہ جیسے کریکٹر جو ہیں وہ اس طرح کی بے بنیاد دھمکیاں لگائیں گے تو اس کے بعد پھر پاکستان کا رد عمل بالکل جو خاکسار نے اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے اور اسی چیئر پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ پاکستان کا رد عمل جو ہوگا وہ ان سے بھارت سے برداشت نہیں ہوگا. وہ جو ہم کریں گے نا تو ہم بتائیں گے نہیں, دنیا بتائے گی ہوا کیا ہے. رسی دادا اصل میں وہ یہ ایک شریف آدمی نے کہا تھا جس کا نام شریف آدمی نے, ہاں بالکل ان کا نام شریف ہی ہے. یہ نا بیسیکلی کچھ کرنے کے قابل تو نہیں ہے, وہ حقیقت جانتے ہیں, مگر یہ جھوٹ, جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں, وہ اپنی عوام کو بیسیکلی دھوکہ دے رہے ہیں جھوٹ بول کے. بھارت کو یہ بات کیوں, جیسے رضی دادا نے سندھ تاس معاہدے کی بات کی, بھارت کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی امین صاحب کہ جو سندھ تاس معاہدہ ہے وہ 2 ملکوں کا, ہمارا اور بھارت کا نہیں ہے, یہ تو انٹرنیشنلی عالمی معاہدہ ہے نا, تو اس کو کیسے توڑ سکتا ہے, یہ بات اس کو کیوں بھول جاتی ہے. دیکھیں جی, بھارت کا جو شہری ہے نا وہ ٹیکنالوجی میں, علم میں ماننا چاہیے نا, وہ جہالت تو ان کے ہاں ہے. بھارت میں غربت انتہا پہ ہے, بھارت میں عوام کی پریشانیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی ہے, لیکن بھارتی حکومت
اور موجودہ ان کے حکمران جھوٹ کا پلندہ اپنی عوام تک پہنچا رہے ہیں کہ ہم جب چاہیں پاکستان کی شاہراگ جو ہے، ہم تو کہتے ہیں نا کشمیر ہماری شاہراگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پانی پاکستان کی شاہراگ ہے، جب چاہیں گے یہ گردن مروڑ دیں گے، پاکستان کا پانی بند ہو جائے گا، پاکستان چیخے مارے گا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم دنیا کو یہ بتا چکے ہیں اور یہ ان کی عوام بھی یہ بات سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے۔ کیا سن اور دیکھ رہی ہے؟ کہ سندھ طاس معاہدہ کوئی ایک فریق پاکستان ہو یا انڈیا انفرادی طور پر اکیلے بیٹھ کے اناؤنس کر کے دھمکی لگا کے مولا جٹ کی طرح بول کے وہ اس کو ختم یا اس میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتا۔ یہ باہمی افہام و تفہیم سے ہوگا، یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے جس ایگریمنٹ کی پاسداری بین الاقوامی ادارے کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اس بات پر بڑا کلیئر انڈیا کے پوائنٹ آف ویو کو رد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھارت سندھ طاس معاہدے میں انفرادی طور پر کوئی تبدیلی نہ کر سکتا ہے، نہ کرنے کا مجاز ہے۔ اور ہمارے تو سائنسدانوں نے جس کا اشارہ رضی دادا نے ہلکا سا اشارہ کیا، میں نام لے دیتا ہوں، ہمارے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک نے پچھلے دنوں جب بھارت دھمکیاں دیے جا رہا تھا، جھوٹ بولا جا رہا تھا سندھ طاس معاہدے پہ، انہوں نے کیٹاگوریکلی الفاظ میں کہا کہ اگر بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے حصے کے کسی ایک بوند پر بھی غاصبانہ جارحیت کی تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اب اپنے ہم دونوں میزائلوں کا رخ سیدھا اس ٹارگٹ پر کریں گے کہ دونوں ملکوں کے بیچ کی نہیں رہی بتائے گی بھارت کو اس کا کیا ہوا ہے۔ ہم میزائل بھی نہیں چلائیں گے، ہم گولی بھی نہیں چلائیں گے، ہم سسٹم ہیک کر لیں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا نہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے تمام ڈیم جس کی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے ہیں، ان کو شاید رافیل بھول گیا ہے، ان کو شاید ابھی نندن بھول گیا ہے، یہ ابھی تک اگر باز نہ آئے تو بھارت یہ اس بات کو سوچ لے، سمجھ لے، یقین دہانی کر لے، اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ پاکستان کے سائنسدانوں میں، پاکستان کی عسکری قیادت کے پاس، افواج پاکستان کے پاس، کیونکہ ان کے پیچھے عوام کا کندھا لگا ہوا ہے، وہ بھارت کی اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے۔ اور ہمارے ایٹمی سائنسدانوں نے تو کہہ دیا ہے۔ امین صاحب، اب بات ہم دونوں ملکوں کے بیچ کی نہیں رہی، اگر ان کو یاد ہو تو مارکا حق کے بعد رضی دادا بڑی کلیئر ہو گیا تھا کہ بیچ میں چائنا بھی آتا ہے اس دریا کے، اور وہیں سے دریا گزرتا ہے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ فیضی صاحب، آپ نظر نہیں آ رہے اس لیے نام بھول جاتی ہوں۔ اتنا ڈھیٹ ہے مودی کہ جنگی اور سفارتی محاذ میں ہم سے چھترول ہونے کے بعد بھی پھر بھی اپنی حماقتوں سے باز نہیں آ رہا، بچوں والی حرکتیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ 3 دن پہلے مودی ایک جلسے سے خطاب کر رہا تھا، اور مودی ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ بھارت واسیوں، تمہیں یہ پانی کے نل ہم دے رہے ہیں، ورنہ ماضی میں کسی نے نہیں دیے تھے، اور یہ نل میں پانی آئے گا یا نہیں آئے گا یہ بھی میں کوشش کروں گا۔ کیا کرنے ہیں مودی جی؟ ہاں جی، اب سنیں نا ذرا، یہ جرمن ہے، آپ کسی بھی سرچ کرا لیجئے گا، ریسرچ کرا لیجئے گا، پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ مودی یہ کہہ رہا تھا کہ، اور پھر اس میں جو انتہائی گھٹیا لیول ہندوستان کا نظر آیا ریاست کی طرف سے، ان کے وزیر اعظم کی طرف سے، یہ بھی اسی تقریر میں آپ سرچ اور ریسرچ کروا لیجئے، اس میں یہ کہا تھا جو دلت ہے، جو مہا دلت ہے، اور مجھے چونکہ ہندی اس طرح سے آتی نہیں، شاید میرے دوستوں میں سے کسی کو آتی ہو، لیکن اس ہندی کے اندر ان کا یہ کہنا تھا جو میں نے سمجھا، اور جس کا ترجمہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہا دلت، اس سے نیچے دلت، اس سے اوپر دلت، جو اپنے ہی ملک کے واسیوں کو جو مہا کہہ کے مڈل کلاس بتا رہا تھا، اور وہ نل پہ خوش ہو رہا تھا، وہ کیا ہمارا پانی بند کرے گا جس کے شہریوں کو آج بھی پینے کا کیا نہانے کا پانی میسر نہیں ہے، گندگی اتنی زیادہ ہے۔ وہ کس فلم نے، فیضی صاحب کب پیتے نہاتے ہیں وہ؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟
मैं वही तो कह रहा हूँ कि किस फिल्म के वो किसको अवार्ड मिला था जिसमें आप डर्टी गेम में रहते हैं, डर्टी महल्ले में रहते हैं, क्यों मिला था? इसीलिए मिला था ना। ये समझते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को ये चीज मिल गई, लेकिन वो असल चेहरा था हिंदुस्तान का, जो डर्ट में था, जो गंदगी में था, जो गलाजत में जा, जो ताफुन में था, और उस फिल्म को अवार्ड लेके ये फिर रहे थे। लिहाजा हिंदुस्तान आज भी वहीं खड़ा है, उसकी जहनी जिल्लत, उसकी खारी, और पाकिस्तान के हवाले से खास तौर पे आपने फेक न्यूज का जिक्र किया था, फिर हिंदुस्तान, फिर इसराइल, फिर दीगर कुव्वतें और हमारे सहूलतकार उस गंदगी को फैलाने में लगे हुए हैं जिसको नहीं फैलना चाहिए, जिस पे हमें गौर करना चाहिए। हमारे सहूलतकार, कितना खूबसूरत वर्ड यूज किया उन्होंने, घर का भेती लंका ढाए वाली हमारे बात अंदर है। के सहूलतकार चंद क्लिक्स के लिए, चंद व्यूज के लिए और उसके नतीजे में चंद डॉलर्स के लिए, जाहिर है छोड़ें गोली मारें उन डॉलर्स को। बात करें SIFC की, 2 साल मुकम्मल हो गए और बड़े कामयाब रहे हैं ये दोनों साल। इसमें IT, मईशत, ज़राअत में रज़ी दादा मेरा ख्याल है नुमाया फ़र्क नज़र आया आपको। देखिए, हमारा जो निज़ाम है इस वक्त जिसके ज़रिए हमारी रियासत गवर्न हो रही है, ये निज़ाम जो है वो स्टेटस को का निज़ाम है। यस, मक्खी पे मक्खी मारने का निज़ाम है कि जो निज़ाम चल रहा है उसको किस तरह कामयाबी से रवां रखा जाए। सही। ठीक है, ये निज़ाम का टोटल आइडिया है। जब इस निज़ाम के अंदर जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक कोई डेवलपमेंट आती है, और डेवलपमेंट से मुराद है मेरी कोई सनत आती है, एक मतलब IT की एक सनत लगाने की एक बंदा कोशिश करता है। अब सनत तो होती है, अब पुराना निज़ाम तो कहता है कि सनत तो होती है जैसे साबुन का कारखाना हो गया, जैसा आटे की मिल हो गई। ये कौन सी सनत है कि एक कमरा है, उसमें एयर कंडीशन लगा हुआ है, उसमें 50, 100, 200, 400, 500 बंदे बैठे हुए, कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर टिक 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 अच्छा, करते कमरे रहते हैं। बता लो, क्योंकि 2, 4, 500 बंदा एक कमरे च नहीं बैठ सकता। नहीं, हाल होएगा ना बड़ा साढ़े हाल जिड़ा हाल है, ठीक है। वो टिक 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 कर ही जा रहे हैं, 8 घंटे वहां पे बैठ के ये सारा कुछ करते रहते हैं, फिर 8 घंटे बाद उठ के वो चले जाते हैं, उनकी जगह नए आ जाते हैं। ये कौन सी सनत हो गई? ये हमारे रवायती निज़ाम को ये बात जो है ना, ये उसके नहीं पड़ती, उसके दिमाग में नहीं अकल में नहीं आती। तो लिहाजा जब कोई बंदा उनके पास जाता है कि देखें मैंने ये काम करना है, तो इसके लिए मुझे आप बिजली का कनेक्शन दे दीजिए, इसके लिए मुझे आप जो है वो NOC दे दीजिए, इसके लिए मुझे आप ये दे दीजिए, तो वो निज़ाम आगे से रिएक्ट करता है। ठीक। और उसके अंदर यूं रुकावटें पड़ती हैं उस निज़ाम के अंदर। सही। ठीक है, तो ये रुकावटें जो हैं हटाने के लिए वजारत को और प्राइम मिनिस्टर हाउस तक को इंटरफेरेंस करनी पड़ती है, उस निज़ाम को बताना पड़ता है कि नहीं ये भी एक है। ठीक है ना, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपके घर में कोई अजनबी आ जाए तो वो जो आपने रखा होता है घर में, वो उसके ऊपर पड़ता है ना, तो फिर उसको कहना पड़ता है कि नहीं नहीं हट, ये अपना ही है, ठीक है, तो फिर वो हट जाता है। रियासत ने बेसिकली SIFC जो है, में नहीं है, हमारे डेरे में बहुत होते हैं। SIFC जो है, हाँ चुप रहे ना आप, SIFC बुनियादी तौर पे वो हट कहने वाला बंदा है कि जो घर में आने वाले किसी सनतकार को पहचानता है, किसी जो है वो सरमायाकार को ना सिर्फ के पहचानता है। और दूसरी बात, मैं आपको एक और बात अर्ज करूं, पाकिस्तान के बहुत सारे आलमी जो हैं, पहले नंबर पे अमेरिका और दूसरे नंबर पे चाइना, वो आ जाते कि अच्छा भाई बताइए हम आपके साथ कहाँ पे सरमायाकारी करें। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें जो है वो इंडस्ट्री उठा के ले आते हैं ऐसे करके, लाएं जी इसको कहाँ पे रखें, हमें जगह ही नहीं मिल रही होती कि इसको कहाँ रखवाएं। असल में जो मसला है, SIFC बेसिकली ये वाला सोल्यूशन देती है कि ये यहाँ पे रखने। देखिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिजली से गाड़ियां जो चलती हैं वो बनाने का सबसे बड़ा कारखाना लगा, और इसलिए लगा कि चाइनीज आए कि ये जो हमारी सबसे बड़ी दुनिया की बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाने की कंपनी है, ये पाकिस्तान में अपना कारखाना लगाना चाह रही है, तो बताइए ये कारखाना कहाँ पे रखना है। तो उन्होंने पाकिस्तान के एक बहुत मारूफ सनतकार को उनके साथ बाकायदा जॉइंट वेंचर करवाया। ठीक है, मैं एक जाती मिसाल अक्सर दिया करता हूँ, अमेरिका से एक पाकिस्तानी, उन्होंने वहां पे बड़ी तरक्की की मेडिसिन के शोबे में, बिल्कुल, और फार्मासिस्ट हैं, और वो जब बंदा
آپ کی اور میری عمر کو پہنچتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے یار میرے وطن نے مجھے بہت کچھ دیا تھا تو میں بھی اسے کچھ پے بیک کروں. تو وہ بیچارے یہاں پہ انڈسٹری لگانا چاہ رہے تھے میڈیسن کی, اور وہ میڈیسن جو تھی وہ مینوفیکچر ہو کے دوبارہ امریکہ ہی ایکسپورٹ ہونی تھی. صحیح. ٹھیک ہو گیا, اور پاکستان میں بھی مارکیٹ ہونی تھی. ٹھیک. سر 2.5 سال تک پاکستان کے محکموں نے انہیں خجل خوار کیا, خوار کیا. فائنلی انہوں نے تنگ کہا آ گیا. کہ میں تو جا رہا ہوں پاکستان سے. تو خاک صاحب نے ان کو ایک ایڈوائز کی کہ یار آپ نے جہاں پہ اتنی خجل خواری کاٹی ہے وہاں پہ یہ ایک ایس آئی ایف سی کے انچارج ہیں, ان کو آپ ایک ساری داستان خط میں لکھ کے بھیج دیں اور نیچے لکھیں کہ میں جا رہا ہوں. سر خط ملنے کے 3 دن بعد وہ ان کے سامنے بیٹھے تھے اور اگلے 15 دن کے اندر تمام محکموں سے جو تھا ان کو NOC اور اجازت نامے مل چکے تھے, اور الحمدللہ اس انڈسٹری کو پاکستان میں وہ چونکہ میرے علم میں ہے نا چلتے ہوئے سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ظاہر جی آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہے اس میں. تو میرا مطلب ہے کہ سوری ایس آئی ایف سی کا جو کردار ہے وہ سہولت کار کا, ایگزیکٹلی یہی میں ورڈ یوز ٹھیک کرنے ہے, لگی تھی کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے, اور روایتی طور پہ جو رکاوٹیں ہیں اس طرح کی کسی بھی نئے انیشیٹو میں بیوروکریٹک رکاوٹیں جس کو کہتے ہیں سرخ فیتا اس جو کو ختم کیا جائے, آسانیاں پیدا کی جائیں. یہ اصل میں جو آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں میں بات کو آگے لے جاؤں. نہیں میں سوال ہی کرنا چاہ رہی ہوں, بلکہ اسی سے ہی لنک کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب اس حکومت کو یہ ملک ملا تو ڈیفالٹ کی حد تک پہنچا ہوا تھا. پھر ہماری حکومت نے اور عسکری قیادت نے مل کے یہ ایس آئی ایف سی سے ہی ہم لنک کر رہے ہیں اس کو اور معیشت کو سنبھالا, اور آج وہی وجہ ہے کہ ہماری معیشت ہو یا ہماری حکومت ہو ان میں کانفیڈنس نظر آتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ اصل میں چھوٹا سا ایک تعارف کروا دوں, رضی دادا نے بڑی خوبصورت باتیں کر دی ہیں. ایس آئی ایف سی یہ محفف ہے کس بات کا؟ یہ ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل. یہ 2 سال پہلے بنی. مقصد کیا تھا اس ادارے کا؟ مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ ہے اور ہمارے 4 صوبے ہیں ان کو اس طرح ایک پلیٹ فارم کے ذریعے ترقیاتی کام انویسٹرز کو ان کے پروجیکٹس کو اس طرح اس ایس آئی ایف سی کے تھرو موو کیا جائے کہ جس سے پاکستان کی معاشی ترقی پوزیٹیو انداز میں آگے بڑھ سکے. اب اس کا جو ایس آئی ایف سی کا تھا کہ اس سے نہ صرف پاکستان میں معاشی استحکام کی بات چلی, شفاف فیصلے ہونے لگے, سرمایہ دار کو آسانیاں پیدا کی, 1 ونڈو آپریشن شروع ہوا, ایک چھت کے نیچے غیر ملکی سرمایہ کار کو ایسا تحفظ فراہم کیا گیا کہ وہ ایک وفاقی صوبائی محکموں کے در پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے وہ یہاں سے آئے اور پاکستان میں اس کو آسانیاں پیدا ہوں. نتیجہ کیا ہوا؟ ایس آئی ایف سی کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس ادارے نے 2 سال میں اتنی زیادہ نہ صرف ترقی کی بلکہ پاکستان کے ایگریکلچر کا میدان دیکھ لیں, آئی ٹی کا میدان دیکھ لیں, آپ کی جو صنعت و تجارت کے حوالے سے وہ دیکھ لیں, غیر ملکی سرمایہ کاری کو دیکھ لیں. اتنی زیادہ پاکستان نے اس مد میں ترقی کی. بنیادی طور پہ فائدہ ریاست کو ہوا کہ یہاں پر ادارے مضبوط ہونا شروع ہو گئے, اور ان سب اداروں کی مضبوطی کے نتیجے میں چونکہ شفاف فیصلے ہونے لگے, اتفاق رائے سے فیصلے ہونے لگے, آسانیاں پیدا کر دی گئیں, اور ان دا اینڈ آپ نے یہ جو پوچھا کہ ایس آئی ایف سی کیا کر رہا ہے اور اس کے ریاست کو پاکستان کو کیا فائدے ہوئے ہیں, یہی فائدہ ہوا ہے کہ آج سرمایہ کاری پاکستان میں یوں آ رہی ہے, ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کی طرح آ رہی ہے, اور آتے ہوئے کسی کو پریشانی بھی نہیں ہونے دے رہی. بالکل جی, اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ صنعتی شعبے میں تیزی آئے اور اسپیشلی گورنمنٹ لیول پہ جو رکاوٹیں رہتی ہیں وہ دور ہوں. فیضی صاحب, آپ کے خیال میں کتنی اچھی بات ہے کہ معیشت کی بات ہو, مارکہ حق کی بات ہو, سفارتی محاذ ہو, آپ کو حکومت اور عسکری قیادت جو ہے نا شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی نظر آتی ہے اور ایک ہی پیج پر نظر آتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ دشمن کو جو شکست ہوئی ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ ہماری ساری قیادتیں ایک پیج پر ہیں.
देखिए, अब पूरी दुनिया में रहने का सलीका और तरीका भी यही है कि आप मुआशी तौर पे, दिफाई तौर पे, इक्तिसादी तौर पे, मुआशरती तौर पे, आप इलाकाई तौर पे किस किस्म का बिहेव कर रहे हैं, आपकी शान शौकत क्या है, आपके मामलात क्या है, आपका असर और रसूख क्या है, आप कहाँ तक पहुंच चुके हैं, आपकी धाक कहाँ तक बैठ चुकी है, उसको मजीद कैसे बढ़ाना है, ये वो सारी चीजें। SIFC मैं शुरू के इजलास जब हुए तो मैं उसमें भी शरीक था, फिर ज़राअत के मैदान में जब बात शुरू हुई मैं उसमें भी शरीक था, और मैं कुछ चीज़ों का विटनेस हूँ। और रिपोर्टर वही होता है जो विटनेस हो। मेरे पास यहाँ बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों के विटनेस हैं, और वो यही कहते हैं कि जब तक हमने खुद देखा है, और मेरे दोनों दोस्त भी यही कहेंगे कि हम विटनेस है पूरी कहानी के। लिहाजा उसमें SIFC ने एक पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि आइए हम आपको हर किस्म का माहौल फराहम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कीजिए, दुश्मन के जासे में ना आइए, दुश्मन के प्रोपेगेंडा में ना आइए, और प्रैक्टिकली आगे करके देख लीजिए। आपने फिर उसका मतलब भी देख लिया कि बलूचिस्तान के रेकोडिक के मामलात हों, बलूचिस्तान में गवादर एयरपोर्ट हो, आप पंजाब में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, KPK में देख लें, पाकिस्तान को बहैसियत मजबूरी देख लें। आप अब दोबारा जरा चेक कीजिए कि गिलगित बल्तिस्तान में कितने सयाह आए हैं और वो किस कदर आपको ज़रे मुबादला दे रहे हैं। आपको हर लेवल पे, आपको सियाहत के एतबार से, आपको इन्वेस्टमेंट के एतबार से, आपको सरमायाकारी के एतबार से, आपको मोहल्ले वकूफ बेहतर बनाने के एतबार से, यहाँ तो लोग हम देख रहे हैं कि इंडिया से निकल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ओ माय गुडनेस, हम यहाँ से जा रहे हैं, शुक्र है यहाँ से। एक पाकिस्तानी ने अताबाद झील की बात की थी, हमने एक्शन ले लिया फटाफट करके, और हमने वो पूरी दुनिया पे देख लिया कि अगर अताबाद झील के अंदर किसी होटल का फुजला जा रहा है, हमने रोक दिया, हमने सियाहत को फरोग दिया। ये जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान को, और ये SIFC के जेर एहतमाम ही हो रहा है, और इसमें सारे के सारे शरीक है, क्योंकि पाकिस्तानियत, पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान के मुआशी अहदाफ हासिल करना, पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर भी एहतमाम रखना इस चीज का कि हम दुश्मन के प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज पे ना जाएं। हमें वापस वहीं, मैं टॉपिक को वापस वहीं लेके आ रहा हूँ शुमाइला, कि वहां पे आना पड़ेगा कि जहां पे हमने ये बताना है कि अच्छाइयां हैं, खूबसूरतियां हैं, बेहतरियां हैं, लेकिन चंद लोग जो अंदर से ऐसी हरकतें करते हैं, वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमें उनका मुकाबला करना होगा। यहाँ क्या कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं हमेशा बात करता हूँ और आखिरी जुमला मैं कह दूं, जहाँ पे एक सिंगल एस मीन ट्रिपल S जहाँ पे हो, वो वहां पे आपका सैंड हो, वहां पे आपकी स्नो हो, वहां पे आपका ये सारी चीजें ऐसी हैं। और सैंड और स्नो के बाद मैं आगे आता हूँ, सी पे आता हूँ। सी हो, समंदर हो, बर्फ हो, सहरा हो, इससे खूबसूरत मुल्क कोई है ही नहीं दुनिया में। हमें उसको पुरअमन बनाना है और उसकी चीजों को अच्छाइयों में बयान करना है। SIFC ने ये मौका फराहम किया है, मुझे और आपको बैठ के उस पर अमल करना है, ताकि कहीं तक आवाज चली जाए, और जहां तक जाएगी उसमें पाकिस्तान की बेहतरी होगी। बिल्कुल सही है। हर फसाद की जड़, जैसी साहब ने बात खुद ही मुकम्मल कर दी, कि फेक न्यूज़, गलत खबरें, गलत चीज़ें फैलाना। आप तो बात करके निकल जाते हैं, लेकिन उससे पता नहीं कितनी ज़िंदगियां और कितने जहन ख़राब हो जाते हैं। बेशक आप अपने अकाउंट से इसको डिलीट कर दें, फिर आप सफाइयाँ भी देते रहें, लेकिन जो हो चुका वो वापस नहीं आता। अपने मुल्क का अपना और ऐसी खबरों से बचें, और अपने मुल्क का अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।